हरि ओम गोदेवेन सर्वदखण्डे वीरो दक्षिणदिग्भागे श्रीरङ्गस्य उत्तराप्रदेशे गंगा गोदावरी मध्ये दण्डकारण्यरामशतभैश्वरभेदेश्वर वीरो विश्वावसनान्तरोत्तराणि वसन्तरतो वैशाखमासे शुक्लपक्षे विधियायान्तिरो शुभः श्रीमान् श्रीमतः गोत्रोद्भवस्य नमः कवर्देशिकः अधीष्पेट्टगे लावण्यनामि विचित्रं हेस्य रमणसहकुटुम्बस्य पाञ्चचारकाणि उच्चैरं हेस्यामते सीतम्म नाम्नि नी पेरु दीपिका नाम्नि परिणसंसहकुटुम्बस्य सखान्तस्य भारद्वाजपुत्रस्य दायरा प्रसन्न साई सुदीप्ति कौंडिन्यगोत्र वाल्मीकि गोत्र रमेश नाम ज्योति नाम महेश नाम सरोजिनी नाम साहब सनपदान गोत्र राजु नाम विनाश नाम वेंकटेश्वर अमल मनसा प्रभाकर शरद कुमार सागर नारायण लक्ष्मण दीपम नाम संध्या नाम रवि नाम सत्रमस्य वामनकुल गोत्र शशिधर नाम लीलावती नाम साई दीपक नाम हर्षिता नाम साई भवेश सहकुटुम्बस्य मार्कण्डेय गोत्र उदयकिरण शाजुकरण तरुणदेन सहकुटुम्बस्य जपनाना सहकुटुम्बस्य पाम्प्लेट ओम भद्राचल रामचन्द्रैकमन्त्रात्मकं धीरं प्राणमूर्धमास्कृतं हरिवरम् ्रात्मकं धीरं रामूर्धमास्कृतं हरिवरं गोदावरी तीरं तद्भक्ता वनदीक्षिता भयगलमाणिक्ययालङ्कृतं वन्दे अभयाञ्जनेयमनिशं सर्वार्थसिद्धिप्रदम् ओम मार्दे महाभारो पूजयामि सुग्रीवसखाय नमः विभव पूजयामि करामित्राय नमः लिङ्गे पूजयामि रामदासाय नमः ऊर्ं पूजयामि क्षग्नहाय नमः रविं पूजयामि लिङ्गारहणाय नमः बालं पूजयामि सञ्जीवननगात्मे नमः स्कन्धं पूजयामि सौमित्रे प्राणदाताय नमः पक्षान्तरं पूजयामि कुटिरदशकण्ठाय नमः कण्ठं पूजयामि रामाभिषेककारिणे नमः हस्तौ पूजयामि अन्तरायरामाय नमः वक्त्रं पूजयामि सन्नवदनाय नमः वक्त्रं पूजयामि कलनेत्राय नमः नेत्रौ पूजयामि श्रुतिपारायणाय नमः श्रोत्रे पूजयामि ऊर्ध्वमृतधारिणे नमः गौरं पूजयामि मणिकण्ठबालाय नमः जलं पूजयामि सर्वाभीष्टप्रदायिने नमः सर्वाणि कल्याणि पूजयामि ओम आञ्जनेयाय नमः ओम महावीराय नमः ओम हनुमते नमः ओम मारुतात्मजाय नमः ओम तत्त्वज्ञानप्रदायकाय नमः ओम श्रीकार्यप्रदायकाय नमः ओम योगाय वरिकाय नमः सर्वमाया व्यञ्जनाय नमः रक्षोभृङ्गारकाय नमः ओम प्रविद्याय हरिहराय नमः वरशौर्यविनाशं प्रबन्धनाय ओम सर्वग्रहविनाशं धीरन्देनाथाय कृते नमः सर्वलोकजारिणे नमः ओम मनोजवाय नमः पारिजातद्रुमूलस्थायै नमः सर्वमन्त्रस्वरूपाय नमः सर्वतन्त्रात्मिकायै नमः कवीश्वराय नमः गजेनानायकाय नमः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकाय नमः भविष्यद्यथारत्नकुण्डलीं जातवानन्दं भवानन्दं सर्वविद्यात्मके नमः लोकराजकुमाराय नमः विमुक्त्रे नमः नमोदगाय नमः सागरतारकाय नमः प्राज्ञाय नमः रामदूताय नमः प्रदारोदे नमः केसरी सुताय नमः सीताशोकनिरञ्जनाय कृतम्बालकदशकृतितस्मै शोभसेवा परम्परागं शरावशन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरान्धविप्राहवन्यं जाग्रवागं दर्शनं धते विष्णोरि जलांशनं त्रिविक्रम अया प्रधान रविकिरण नगान गोत्र पार्वतीराम अनंतलक्ष्मण अनंतगोत्र आयुषीराम सभान आदित्य ब्रह्मशंकर भवानी शंकर अनुषाराम सहकुटुंबस्य गोरिंट गोत्र स्वरूपरायण चरण रेड्डी नाम देश कामेल रविचंद्र रेड्डी नाम शिरीषा भवन रेड्डी नाम श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीरामाय नमः श्रीमद्भद्राचल क्षेत्र गौतमी तीरवासिनमाश्रिता भैरातारम आंजनेयं नमाम्यहम्
ప్రియ భగవద్బంధువులారా, వైశాఖ శుక్ల విధియ మంగళవారం విశేషించి కృతికా నక్షత్రం. ఈరోజు స్వామిని భక్తులంతా కూడా దర్శనం చేసుకుంటూ ఉన్నారు. మనం గతంలో చెప్పుకున్నాం, వసంత ఋతువు అతి ముఖ్యమైనది. ప్రకృతి మళ్ళీ తిరిగి చిగురుస్తుంది. పంటలన్నీ కూడా చేతికొచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ప్రకృతి అంతా కూడా సేద్యానికి సిద్ధంగా ఉంటుంది. సూర్యుడి వేడితోని పునీతమైపోయి మళ్ళీ వర్షాకాలాన్ని ఆహ్వానించడానికి, మేఘాలన్నీ కూడా మళ్ళీ ఆవృతం కావడానికి, సూర్యరశ్మి ద్వారా ఆకాశ మండలంలో మేఘాలను సమూహంగా ఏర్పడడానికి దోహదం చేసేటువంటి యొక్క ఈ ఋతువు వసంత ఋతువు. ఈ వసంత ఋతువులో చైత్ర వైశాఖాలు కూడా రెండు విశేషమైనవి. ఈ వైశాఖ మాసంలో మనకు బహుళ దశమి 22వ తారీఖు మే 2025 గురువారం రోజు మన అభయాంజనేయ స్వామి వారి యొక్క తిరునక్షత్రం అనగా పుట్టినరోజు హనుమత్ జయంతి. వైశాఖ బహుళ దశమి పూర్వభాద్ర నక్షత్రయుక్తంగా ఆ రోజు సంభవిస్తోంది. చైత్ర పౌర్ణమి అనేది హనుమత్ జయంతి కాదది. హనుమద్ విజయోత్సవం అని పెట్టేసి భక్తులంతా కూడాను ఆ చైత్ర పౌర్ణమి రోజు విశేషించి స్వామిని ఉత్సవంగా, స్వామిని వైభవాన్ని చెప్తూ, స్వామికి సంకీర్తన చేస్తూ పురవీధుల్లో తిరుగుతూ ఉంటారు. వైశాఖ బహుళ దశమి పూర్వభాద్ర నక్షత్రం అనగా 22 మే 2025 గురువారం. మనం చైత్ర పౌర్ణం నుంచి వైశాఖ బహుళ దశమి వరకు కూడాను అనగా 41 రోజులు మన ఆలయంలో ప్రతినిత్యం కూడాను మణి సూక్తము, మూలమంత్రం మరియు సంక్షేప రామాయణ సహితంగా ప్రతిరోజు హోమం ఆచరిస్తూ ఉన్నాము. 22 అనగా హనుమత్ జయంతి రోజు మహాపూర్ణాహుతి. మన దగ్గరికి ఎంతో సుదూర ప్రాంతాల నుంచి, ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి హనుమత్ దీక్ష స్వీకరించి ఆశాంతంగా హోమం పూర్ణాహుతి ఆశాంతంగా వచ్చేటువంటి హనుమత్ దీక్షా పరులు దాదాపు ఒక 4000 మంది లేదా 5000 మంది దాకా వస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళందరికీ కూడాను స్వామివారి యొక్క అనుగ్రహం, అన్నప్రసాద కైంకర్యం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. మహాన్నదానం జరుగుతూ ఉంటుంది. స్థానికంగా ఉన్నటువంటి యొక్క భద్రాచలం భక్తులు, దాతలు, హనుమద్ భక్తులు నిత్యం మన స్వామిని సేవించి స్వామి యొక్క అనుగ్రహం చేత తరించబడ్డవారు ఎంతోమంది, ఇలా యువతీ యువకులు, విద్యార్థులంతా కూడా ఎవరికి తోచిన విధంగా వాళ్ళు యథాశక్తిగా ఈ మహాన్నదానానికి వస్తూ ధన రూపాల్లో స్వామికి కైంకర్యం చేస్తూ ఉంటారు. కనుక భక్తులంతా కూడాను వైశాఖ మాసం ప్రతి మనిషిలోనూ, ప్రతి మనసులోనూ మెదలవలసింది 22వ తారీఖు మే 2025 హనుమత్ జయంతి. విశేషమైనటువంటి ఆంజనేయ స్వామి పుట్టినరోజు. ఆ రోజు పూర్వభాద్ర నక్షత్రం కూడా ఉంది. శ్రీపాంచరాత్రాగమం ప్రకారం అధిష్టాన దేవత యొక్క ఏ దేవతనైతే ఉపాసిస్తున్నామో ఆ దేవత యొక్క పుట్టినరోజు అంటే తిరునక్షత్రం రోజు, ఆ దేవత పుట్టినటువంటి నక్షత్రం రోజు స్వామిని విశేషంగా అర్చించినట్లయితే, దర్శించినట్లయితే, జపతప హోమాదులు ఏవి ఆచరించిన స్వామివారి యొక్క అపారమైన అనుగ్రహం మన మీద ఉంటుంది. తద్వారా మన జీవితంలో ఉన్న ఒడిదొడుకులు అధిగమిద్దాం. చక్కటి విద్య, చక్కటి వివాహ యోగ్యత, చక్కటి సంతానం ఉన్నట్లయితే వాళ్ళందరికీ కూడాను మంచి విద్యా, ఉద్యోగం ఇవన్నీ కూడా లభిస్తాయి. మనం ఈ జీవితంలో ఆంజనేయ స్వామి కృపయ ద్వారా సుఖ సంతోషాలతో ఉంటూ మంచి సమాజాన్ని నిర్మిద్దాం. రామభక్తులు, ఆంజనేయ స్వామి భక్తులంతా కూడా గమనించి 22వ తారీఖు మే 2025 హనుమత్ జయంతి. అంతవరకు కూడాను ప్రతిరోజు హోమం ఆచరింపబడుతుంది, గమనించగలరు. ఆంజనేయ స్వామి, అభయాంజనేయ స్వామి వారి ఆలయానికి విచ్చేసి హోమం ఆచరించి తరించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. జై శ్రీరామ్.